होलिका दहन 2025 मसीह केउ उपाय आपण माने पूजा करेंगे एवं पूजा सामग्री कौन कौन नेबे आसंतु जानिबा। नमस्कार मु अंजना पुणी थे स्वागत जाऊँगी मोर ये चैनल को। आशा करुच्ची आप माने सुस्थ थिबे एवं भलरे थिबे। होली उपलक्षे आपण मानक पई आज मु नै आसीची किछि नुवा तथ्य जो तथ्य पाइले आपण माने होलिका पूजा करि परिबे भल भाबरे एवं केउ केउ सामग्री आपण माने जुगाड़ करिवे। तेबे भिडियोटी को देखिबा पूर्वरु जदि आपण माने मो चैनल रे नुवा अछंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पाखरे थे बेल आइकन को प्रेस करिया पे आदि भूलिबे नाही। तेबे आसंतु आज रे भिडियोटी जानि नबा। होलिका दहन रे दिन को अत्यंत विशेष बोली माना जाय था। एही पर्व प्रमुख उत्सव गुड़िक मध्य रे गण्य एवं एही दिन अनेक पूजा अनुष्ठान करा जाय था। ज्योतिष अनुसार जदि होलिका दहन रे पवित्र अग्नि को विधिवत भावरे पूजा करा जाय तेबे व्यक्ति जीवन रे समस्त नकारात्मकता दूर होय थाए। आसंतु ठीक पूजा सामग्री प्रक्रिया पूजा विधि एवं जरूरी पूजा सामग्री विषय रे जानिबा। होलिका दहन 2025 रे एही दिन संबंधी मुख्य तथ्य गुड़िक हेउछि होलिका दहन को छोट होली भावरे मध्य जणा जाय। होलिका दहन रो दिन को अत्यंत शुभ माना जाए। यह होली पूर्वर दिन बोली पालन करा जाय थाए। होलिका दहन होली उत्सवर एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंश। यह रंगर उत्सव बोली पूर्व राति रे पालन करा जाय थाए। एही वर्ष होलिका दहन 13 मार्च 2025 रे करा जिवो। एही पर्व को छोट होली भावरे गणा जाय थाए। यह असत्य उपरे सत्यर विजयर प्रतीक एवं होली पूर्व राति रे माना जाय थाए। यह प्रति वर्ष हिंदू पंचांग अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा दिन पालन करा जाय। होलिका दहन संबंधी मुख्य प्रसंग गुड़िक मध्य जानिबा उचित। होलिका दहन विशेष रीतिनीति एवं पूजा पद्धति अनुसार पालन करा जाय थाए। एही पवित्र अग्नि आखपाखर नकारात्मक शक्ति दूर करिवारे सहायता करे। घर को शुभ शक्ति एवं सौख्य समृद्धि आनिबा पई होलिका दहन रो पूजा करा जाय थाए। आसंतु एही उत्सवर सठिक पद्धति रे पालन करी शुभ फल अर्जन करिया पई प्रयास करिबा। वैदिक पंचांग अनुसार एही वर्ष 13 मार्च 2025 होलिका दहन पालन करा जिवो, जहा को छोट होली बोली कहा जाय थाए। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि आरंभ हेउछि 10:35 13 मार्च रे आरंभ हेबो। पूर्णिमा तिथि समाप्त हेबो 12:23 रे अर्थात 14 मार्च 2025 पर्यंत रहुछि। होलिका दहन पूजा मुहूर्त हेउछि राति 10:45 रे आरंभ होई 1:30 रे शेष हेबो। एबे आसंतु जानिबा होलिका दहन पूजा विधि। पूजा आरंभ करिबा पूर्वरु सकाळे शीघ्र उठी जिबे। घर एवं मंदिर को भल भाबरे परिष्कार करनेबे। पूजा आरंभ करिबा पूर्वरु गाधी नेबे एवं निज को भल भाबरे सजाय नेबे। पूजा प्रक्रिया रे कोन करबे, एक पवित्र चौकी एवं आसन जोटा भी आपनको घरे थिबो ता सेटा नेबे। ता ऊपरे देवतांक प्रतिमूर्ति बा छोट प्रतीक रखि देबे। भगवान गणेश शंकर हेथो, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, देवी राधा एवं जहार भी मूर्ति आपण माने नै सेठी स्थापन कर देबे। पूजा सामग्री सजंतु जेउथिरे अंतर्भुक्त हेउछि घिओ, माटीर दीप, अगरबत्ती, नड़िया, मिठा, फल, हलदी, कपूर और तेल, अखंड चाउल मध्य नेबे जोड़ा कि अक्षत बोली कहा जाय था। दीप जलांतु एवं भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, देवी राधा एवं लक्ष्मी माता का पूजा निहाती भाबरे करंतु। घरे सत्यनारायण कथा पाठ करंतु एवं आरती करी पूजा समाप्त निहाती भाबरे करिवे। एबे आसंतु जानिबा होलिका दहन पूजा विधि केमती करिबा। संध्या समय रे होलिका दहन पई चढ़ा होइथिबा काठ जो गुडा रहिछि छोट छोट काठ चारिपटे एक कच्चा सूता बांधंतु। ऊपर गंगा जल छिटांतु। एही समय फूलमाला, रुली, अक्षत, गुलाल, नड़िया, हलदी, बतासा आदि अर्पण करदेवे। होलिका दहन 7 बार परिक्रमा बा परिघूर्ण करंतु, माने चारिपटे 7 बार परिक्रमा करंतु। प्रार्थना करी जदि कौनसी त्रुटि रही जाइछि, आपण मानकर पूजा कौनसी त्रुटि हेछि, भूल हेछि, अजाणतरे हो किंबा जणांतरे हो, तेबे आपण माने क्षमा प्रार्थना निहाती करेंगे। ता सहित आप माने पूजा सामग्री पाई आवश्यक घिओ नेबे, माटीर दीप नेबे, अगरबत्ती नेबे, नड़िया, मिठा, फल, हलदी एवं कपूर और सरसपा तेल मध्य नेबे। अखंड चाउल जो चाउल खंड विखंड हे नथिबो, अक्षत अवस्था थिबो सेही चाउल नेबे। गुलाल एवं अन्य रंग मध्य आप माने नै परिबे। फूल माला गुटे नेबे। बतासा जोड़ा के मीठा धरण द्रव्य होता है सेटा मीठा नेबे। बतासा नेबे, गंगा जल नेबे। और हवन सामग्री पाई आपण कोन करिवे, हवन सामग्री नेबे जोटा कि यज्ञ पई जरूरी द्रव्य जोटा रहिछि। आउ खंड सार गुड़ नेबे। सिंदूर पीतांबर रंग जोड़ा रुली
যেটা কুହାଯାଏ ସେଇଟା ନେବେ। ହଳଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଉଡର ବା ହଳଦୀ ନେଇପାରିବେ, ଗୋଟା ହଳଦୀ ନେଇପାରିବେ। ଉପହାର ପାଇଁ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ନେବେ, ଯୋଉଟାକି ମିଠାଇ ଯୋଉଟା ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେବେ, ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ଦେବେ। ଆଉ ପୂଜା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଫଳ ନେବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଫଳ ନେବେ। ଯେକୌଣସି ଫଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ସେ ଫଳ ଆପଣମାନେ ନେବେ। ଗହମ ଅଟା ଯୋଉଟା ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ନେବେ ଆପଣମାନେ। ପୁଷ୍ପ ମାଳା ନେବେ, ଯୋଉଟାକି ଫୁଲର ମାଳା ମୁଁ କହିଲି। ଆଉ ଦେଶୀ ଗାଈର ଘିଅ ନେବେ। ଆଉ ସରସପା ତେଲ ନେବେ। ମାଟିର ଦୀପ ନେବେ, ପୂଜା ପାଇଁ ଦୀପ ନିହାତି ଜଳାଯିବ, ସେଠି ଦୀପ ନେବେ। ଗାଈ ଗୋବର ଉପଲା ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି, ଗାଈ ଗୋଲରୀ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସେଠି ରଖିବେ। ଏହି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ହୋଲିକା ଦହନ ଏବଂ ପୂଜା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମନାଯାଏ। ହୋଲିକା ଦହନ ପୂଜା ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରିଲେ ଘରରୁ ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂର ହୋଇ ଶୁଭ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେଉଥାଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ଅଗ୍ନି ଜୀବନର ବାଧା ଅପସାରଣ କରି ନୂତନ ସଫଳତା ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହୋଲିକା ଦହନ କରୁଥିବା ସମୟରେ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ହୋଲିକା ଦହନକୁ ଆମେ ଛୋଟ ହୋଲି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଏହି ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସବ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ହୋଲିକା ଦହନ ହୋଲିର ଆରମ୍ଭର ପ୍ରତୀକ ମନାଯାଏ। ଏହା ରଙ୍ଗର ଉତ୍ସବ ବୋଲି ପୂର୍ବର ଏକ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୋଲିକା ଦହନ ଏହି ବର୍ଷ ହୋଲିକା ଦହନ 13 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ପାଳନ କରାଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଆଉ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ପର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୂଜା ପାଠ କଲେ ଦୁଗୁଣା ଫଳ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନେ କିଛି ନିୟମ ଅଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। କେଉଁ ଲୋକମାନେ ହୋଲିକା ଦହନ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆସନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏହି ପର୍ବ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ପଛର କାରଣ କଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିପାରିବେ। ହୋଲିକା ଦହନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବ ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ଏକାଧିକ ଲୋକେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ହୋଲିରେ କେତେ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି, ମଜା ମସ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଜଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହୋଲିକା ଦହନ ଦେଖିବା ଏବଂ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଏହି ପର୍ବ ସମୟରେ ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନି ଏବଂ ତାରୁ ନିଷ୍ପରିତ ହେଉଥିବା ଧୂଆଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ଅନୁଚିତ। ନବବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଯୋଉଟାକି ବିବାହ ପରେ ପ୍ରଥମ ହୋଲି ବୋଲି ସେମାନେ ମାନିଥାନ୍ତି ବା ମନେଇବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ। ବିବାହ ପରେ ପ୍ରଥମ ହୋଲି ମହିଳାମାନେ ପିତୃଗୃହରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରେ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଶାଶୁ ଘରେ କରିବେ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ହୋଲିକା ଦହନର ତୀବ୍ର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଧୂଆଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ହୋଲିକା ଦହନ ଦେଖିବା ମନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ପଛର ବିଶେଷ କାରଣ କଣ ରହିଛି? ହୋଲିକା ଦହନର ଅଗ୍ନିରେ ରାକ୍ଷସୀ ହୋଲିକାଙ୍କ ଅନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଏହା ଅସତ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ନୀତିର ବିଜୟ ପ୍ରତୀକ ମନାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଗ୍ନିର ଶକ୍ତି ଏବଂ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ, ନବବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ଏବଂ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ହୋଲିକା ଦହନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ନକାରାତ୍ମକତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହି ଲୋକମାନେ ହୋଲିକା ଦହନ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼େ, ଏହି କାରଣରୁ ନବବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ପ୍ରଥମେ ହୋଲିକା ଦହନ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅବସର ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏଥିରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଜରୁରୀ। ଏହି କାରଣରୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ, ନବବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ଏବଂ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ହୋଲିକା ଦହନ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ହୋଲିକା ଦହନର ଶୁଭ ସମୟ କେତେବେଳେ ରହିଛି। ହିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 10:35ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯୋଉଟାକି 13 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ପଡୁଛି। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି 12:23ରେ, 14 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ। ହୋଲିକା ଦହନର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରାତି 10:45ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ହୋଲିକା ଦହନ କରିଲେ ବିଶେଷ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରୁ ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ହୋଲିକା ଦହନ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଟାୟାର ଇତ୍ୟାଦି ପୋଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ପରିବେଶ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଧନ ଉଧାର ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଧନ ହାନି ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ମନ ମୋହ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା କୌଣସି ଅଜଣା ବସ୍ତୁକୁ ନ ଛୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଥିରେ
शुभ शक्ति थिबा बुली मना जाइथाय। होलिका दहनर एही शुभ दिन रे भूलरे मध्य मद्यपान करंतु नाही। तामसिक खाद्य मांस मद्य प्याज लुण अधिक मसलार खाद्य खाइबारु बंचंतु जोंथिरे मन एवं शरीर अशुद्ध होई पारे। एही दिन ब्रह्मचर्य अनुसरण करंतु सुचिंता एवं नीति शिखंतु। एही दिन चुट्टी काटिबा एवं नख काटिबारु बंचंतु काटिबे नाही। ଏହି ଦିନ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ମହାପୁଣ୍ୟ ଦିନ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ହେବ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ କାହାଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରେ। କାହା ସହିତ ବି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ହୋଲିକା ଦହନର ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆସିପାରେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରୁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିହାତି କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ରହିଲି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।